भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्.
निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकरा। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्करा। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर। பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள்.
प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம நினைச்சா நாம் நடந்து வர்றோம், நாம நிறையணும், நம்ம துக்கங்கள்லாம் நிறுத்தி ஆகணும். அதுக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு சகல துக்கத்துக்கும் அதீதமாகவும் எல்லா பாபத்துக்கும் மேற்பட்டவனாகவும் எதிர்ந்தான ஒரு சலனமற்றவனாகவும், அதனாலதான் ஈஸ்வரனுக்கு நமக்கு வேலையை தவிர அது இல்லாம ஜெகத் கர்த்தான்னோ நம்ம பயமுறுத்துறவனோ பாக்கியக்கூடிய ரசிக்கிறவனோ பரிபாலனை பண்றவனோ அது அவன் காரியம் அவன் பண்ணிட்டு போறோம். அது காட்டி நமக்கு அதுல எல்லாம் வேலை இல்லை. அது இப்படி மாத்திரம் என்ன அப்படி மாத்திரம் என்ன என்ன அதுக்கான இப்படி ஒரு நிமிஷம் நடக்குது, இன்னொரு நிமிஷம் நடக்கிறது அவ்வளவுதான். இன்னொரு காரியம் அது எப்படி இருந்தான்னா அவன் இஷ்டப்படி நடந்துட்டு போட்டோம். அதுக்கு நம்ம அறிய வேண்டியதில்லை. அதனால பகவானிடத்துல ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக போய் பிரார்த்தனை பண்றதே கூட ஒரு மூடத்தனம் தான். கடைசியில முடியறது என்ன மூடத்தனம்? அவனிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணாதான் நமக்கு அவன் அனுகிரகம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு ஒன்னும் நம்ம கஷ்டங்கள் அவனுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். நான் போய் சொன்னாதான் அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவன் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவங்கிறத கொஞ்சம் குறைக்கணும். அப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுன்றப்பவன் ஆனாலும் கருணை இல்லை அவனுக்கு. நான் கொஞ்சம் அப்பா ஐயானு போய் தெரிஞ்சாதான் கொஞ்சம் கவனம் உண்டாகும் அவனுக்கு.
அதனால கருணா சமுத்திரம் இல்லை. கொஞ்சம் ஆறு கிட்ட வரானோ அதனால தன்னுடைய புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்பட்டவன் அப்போ ஒரு பரவாயில்ல அவனுக்கு. ஒன்னும் கருணா சமுத்திரமாக இருந்து ஞான சமுத்திரமாக இருந்தானோ சர்வஜ்ய தயாகரஸ்ய தயத்திய சமுத்திரனா இருந்து அறிவுக்கும் சர்வஜனா இருந்தான்னா அப்ப அவனோட வேணும் சொல்லுவானே. அவன் அப்படி உட்காந்துருந்தான்னா அப்படி உட்காந்துருக்கிறது அப்படி உட்காந்துருந்தா தான் ஈஸ்வரன் அவனுக்கு. அப்புறம் இல்லாதனா இவ்வளவு பிரபஞ்சம் இருக்கவும் இருக்காது. அப்பேற்பட்ட நிச்சயம். அதனால நாம அவன்கிட்ட ஒரு காரியம் நமக்கு கிடையாது. அதனால இந்த காரியத்துக்காக அவன்கிட்ட போக வேண்டியதில்லை. காரியத்துக்கான போகணும்னா ஒன்னும் அவனுக்கு ஏவருக்கும் இல்லாதவன் இல்லாம சில விஷயங்கள் அவனுக்கு தெரியாது. அப்போ ஒரு விஷயமே இல்லை ஒரு விஷயம். அதனால காரியத்துக்காக அவன்கிட்ட போய் நமக்கு வேலையே கிடையாது. பிரதம சித்தாந்தம். ஆனாலும் எல்லாரும் பிரார்த்திக்கிறாளே, பிரார்த்திக்கிறதுக்காக கேட்டா வேலை கண்டவனே பிரார்த்திச்சுக்கிறதுக்கு அவனுடைய பிரார்த்திச்சு உறவா இருக்கிறவனுடைய பிரார்த்திச்சுன்னு கேட்டேன். உருவமத்தவனெல்லாம் போய் பிரார்த்திச்சுண்டு அது ஒண்ணு வழங்காம இருக்கிறப்போ எவன் நமக்கு வாஸ்தவமான பந்து அவனுடைய பிரார்த்திக்கிறானே. அதனால அவனுக்கு வந்து விளைங்கிறதுக்காக போனா போறதுன்னு டாலரேட் பண்ண செய்யற பிரார்த்தனையே இதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதனால இந்த பிரார்த்தனைக்காக அவன் அது அப்படி அவனுடைய சங்கல்பம் எப்படி அவனுடைய சொல்லுவான். இப்போ அவனுக்கு தெரியாது என்ன அவன் நல்லது கேட்டாவுன்ட்டு என்ன இந்த நல்லத்தை நான் வேணும் கேட்டு அப்படியே இப்படியே வரும். எனக்கு அதை கூட கூட இப்படி இருக்காது அப்படி இருக்காது. இதுதான் என்ன சாஸ்திரம் அப்படி மாத்திரம் நம்ம இஷ்டப்படிதான் மாத்திரான்னு சுவாமி. அதுதான் எனக்கு போறது அதுவும் கூட போறது என்னென்னமோ மாறி கூட போறது இல்லை. இது அப்படி இருக்கிறது இப்படிதான் இருக்கிறது போட்டுமே. நம்ம பணக்காரனாவே நம்ம கஷ்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இன்னும் ஊர்ல எத்தனை பேர் ஆகியா இருக்கும். அத்தனை பேருடைய அவன் அத்தனை பேர் தான் பணக்காரனாவே நம்ம கிட்டாகணும். இத்தனை பேர் பணக்காரன் பண்றதுக்கு ஊர்ல எந்த ராஜாங்க முடியாது சாமி தான் இருக்கிறது. அதுவும் தான். அதனால இத்தனை பேருக்கு பணக்காரனா பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நம்ம மாத்திரம் பணக்காரனாவே நம்ம மாத்திரம் நிறைய வரட்டும் நாம கேட்டுக்கிறோம். நம்ம துக்கம் நமக்கு இருக்கிறோம். உலகத்துல இன்னும் நமக்காரன்னு இங்கே இருக்கிறோம். இத்தனை பேரையும் அவனை பண்ண முடிஞ்சா தான் நம்மையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கணும். இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு சமாச்சாரங்கள். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அப்படி அவன் பண்ணினாலும் அது இன்னும் இதெல்லாம் அப்படிதான் இருப்பானே இப்படிதான் இருந்துட்டு போட்டுவேன். 60 கஷ்டம் பண்ண நான் தான் கஷ்டப்பட்டு போவேன். அது சாமியோட சங்கல்பம். எவனோத்தும் பெரிய நல்ல ஸ்திரீ இருக்கான அவன் நல்ல ஸ்திரீல அவன் கேட்டா வந்து என்னவோ அவனுக்கு வாச்சு அந்த மாதிரி இவனுக்கு இப்படி வாச்சிருக்கு அவனுக்கு இப்படி வாச்சிருக்கு. இன்னும் மாத்தினா அவன் இப்படி ஆடுறான் இவன் இப்படி ஆடுறான். ஒரு இடத்த மூணு சொல்லிதான் இன்னொரு வெள்ளம் ஆகணும். அதனால இந்த வெள்ளம் மூடாகணும்னா இன்னொரு இடத்த வெள்ளம் பண்ணி ஆகணும். ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி ஆகாது. அதனால உலகத்துல ஒரு மரியாதை இருக்கும். அதனால இதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் சாமி நடந்து பிரார்த்திக்கிறதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது அப்படின்னுட்டு அதுதான் ஆனந்த சாகரஸ்தவம் மீனாட்சி அம்பாண்டத்துல சோழங்களுக்கு முதல்ல வாங்கிட்ட ஆவேத்யதாம் அவீதம் கிம் ஆவேத்யதாம் அம்பாண்டத்துல போய் முதல்ல பிரார்த்திக்கணும். முதல்ல பிரார்த்தனை தான் ஆவேத்யதாம். உன்னோட என்னமோ எனக்கு தெரிவிக்கணும்னு அபிப்பிராயம் இருக்கேன். உன்னோட தெரிவிக்கணும்னு அபிப்பிராயம் இருக்குன்னா அதுலயே ஒன்னும் எனக்கு அந்த அபிப்பிராயம் வரப்ப ஒன்னு இம்ப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கு. உனக்கு சுகமா யாரும் தெரியாது. அவீதம் கிம் சுவாமியோட அப்பாட்ட எதுக்கா பிரார்த்தனை பண்ண போறேன் சோதனைலாம் ஏன் பண்ண போறேன்னா அசாபி இருந்தாலும் உனக்கு தெரியாது இல்லதான். அவீதம் கிம் உனக்கு தெரியாது என்ன இருக்கு வாஸ்தவம் தான். இல்லாதனாலும் அசாபி இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டாம் சொல்லணும்னா தோன்றேன். இது எந்த இடம் சொல்லணும். அசாபி அனுத்தும் வக்தவியம் என்னமோ ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைச்சுட்டா சொல்லாம இருந்துட்டு வேணா உள்ள என்னமோ பண்றது குறைகிறது. ஆவேத்யதாம் உனக்கு தெரிவிக்கணும். அவீதம் கிம் அவ்வளோ இருக்கு. அப்ப எனக்கு தெரியாதுன்னு தெரியுவாங்க உனக்கு இல்ல இல்ல அசாபி அது இல்லை திருமண அந்த சமாதானமே இல்லை எனக்கு. அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லைன்னா அனுத்தம் வக்தவியம் வக்தவியம்னு ஒண்ணு நின்றுட்டு அனுத்தம் சொல்லாம இருந்துட்டுவானா ஆந்தர ருஜா உள்ள என்னமோ பண்றது ஒரு பெரிய ரோகமா வந்து பிடிக்கிறது. சொல்லணும்னு சொல்லலையேன்னுட்டு ஆந்தர ருஜோ உபசமாய நாளம் அதுக்கு சமணம் வரத்துக்கு சொல்லித்தான் ஆகணும். உள்ள என்னமோ வந்துட்டு அது நிவர்த்திக்காக சொல்லணுமே தவிர உனக்கு தெரியாதுங்கிற அந்த கொஸ்டினே வரைசால அந்த விஷயம் கிடையாது அப்படின்ட்டு எனக்கு என்ன உள்ள பண்றது அது சொல்லி ஆகணும். ஆவேத்யதாம் அவேதம் கிம் அதாபி அனுத்தம் வக்தவ்யம் ஆந்தர ருஜோபசமாய நாளம் இத்தியர்த்தசே. அதனால பிரார்த்தனை பண்றேன். சிவனே நிசாத்தும் என்னமோன்னு சொல்றேன். அது எனக்கு காதல போட்டுக்கணும். ரொம்ப பிரார்த்திக்கிறேன். இத்தியர்த்தசே கிமவிதவனே நிசாத்தும் மாத பிரசீத மலயத்வஜபாண்யகன்யே
மீனாட்சியம்பாளத்தோடு இந்த மாதிரி பிரார்த்திச்சாரு. அதனால இந்த பகவானிடத்துக்கும் நமக்கு என்ன உறவுன்னு கேட்டா, வேற ஒரு இடத்துல நமக்கு ஆக வேண்டிய காரியம் ஒண்ணும் இல்லை, சொல்லி தெரிய வேண்டியது ஒண்ணும் இல்லை. அவர் எது வச்சிருக்காரோ அதான் சரி. நாம் போய் அதை மாத்து இப்படி மாத்துன்னு கேட்க வேண்டாம். அதுக்காக சுவாமி இல்லை, அவருக்காரே அவர் கொண்டு போறார், அவர் ஒரு சட்டம் அவர் அதிகாரம் கொண்டு போறார். நாம் போய் அதுல தலையிடுறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது, சொல்லவே வேண்டியதில்லை. பின்ன சுவாமி என்னத்துக்கு நமக்கு? எல்லாரும் இந்த மாட்டம் அசடாவே இருந்துச்சா, அசத்துக்கெல்லாம் ஒரு வீடு வேணும் இல்லையா, அசத்தை சுத்தம் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா. அதுக்காக அதை மனசுல அமைச்சிடுவோம்னா நம்ம அழுக்கு நிவர்த்தியாய் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு அந்த லட்சணத்துக்கு தான் ஒரு சுவாமி. அவருக்கு என்ன லட்சணம்னா, பூர்வேசாமி குரு காலையான அனவச்சேதா. ஆரோத்தை நம்ம சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரு குருன்னு வச்சுக்குவோம். குருஹத்தின்னு சொன்னேன், குருஹத்தின்னு சொன்னேன். நம்ம சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரு குரு வராதுன்னு வச்சுக்குவோம். அந்த குரு சுத்தம் வரத்துக்கு அவருக்கு ஒரு குரு இருக்கார், இது ஒண்ணும். அப்ப அவருக்கு ஒரு குரு இருக்கார், அவருக்கு ஒரு குரு இருக்கார். இப்படியே இந்த குரு பரம்பரை போச்சுன்னா முதல்ல எப்பவும் சுத்தம் இருந்தா தானே முதல்ல ஒரு குருவாவது அதுல இருந்து சுத்தப்படுத்தினு தானே சுத்தப்படுத்தினு வந்திருப்பார். எப்பவுமே சுத்தமா ஒரு வஸ்து இருந்தா தானே அங்க இருந்து ஒரு சார்ஜ் பண்ணிட்டு அந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணிட்டு நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் வர முடியும். அதனால அந்த நேச்சர்லயே ஒரு நிறைஞ்ச ஒரு நேச்சர்லயே எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கிற மாதிரி நிறைஞ்ச ஒரு சக்தியானது ஒண்ணு இருக்கணும்ப்பா. அது சுத்தமா இருக்கணும், அது சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கணும், அசையாம இருக்கணும், கட்டியா இருக்கணும். எதை பிடிச்சிருந்தா நமக்கு எந்த பெருங்காத்து இருந்தா கூட இரும்பு கம்பமா இருக்கணும். அது அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு இரும்பு கம்பம் இருக்க அப்படி ஒன்று இருந்தா தான் நாம் அதை பிடிச்சிட்டு நாமும் அதுல ஸ்திரமா இருக்க முடியும், சஞ்சலம் இல்லாம இருக்க முடியும். அப்பதான் நமக்கு யோகம் கிடைக்கும். அந்த யோகத்துக்காகத்தான் சுவாமி யோகம்னு யோகசாஸ்திரத்துல, பாக்கி பலதாத்தாவோ ஜெகத்கர்த்தாவோ அதை பத்தி எங்களுக்கு கழிவே கிடையாது. அந்த லட்சணம் சொல்ல, இந்த லட்சணத்தையும் அடியோடு விட்டுட்டா. அடியோடு விட்டுட்டு நமக்கு இருக்கிற உறவு சுவாமிக்கு நமக்கும் அவர் அனுகிரகம் பண்றாருன்னு இல்லை, அவர் இருந்தா போறோம் நமக்கு, அவ்வளவுதான். அவர் இருக்கிறதுனாலேயே தானே ஒரு நல்ல சாமான் இருந்தானா அது எல்லா சாமானையும் அது இருக்கிறதுனாலேயே சுத்தப்படுத்தணும். இன்னைக்கு இல்லாமனா இன்னைக்கு நல்ல சாமானும் இருந்தா போறோம். அப்படி நல்ல சாமானும் இல்லைன்னா நமக்கு எல்லாம் வழி கிடையாது. நாம் நல்ல காரியத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்றதுக்கு வழி கிடையாது, நாம் நன்னா இருக்கிறதுக்கு வழி கிடையாது. அப்ப ஏற்பட்ட அந்த உறவு தான் சாட்சாத் ஈஸ்வரன், ஒரு கருணா சமுத்திரம், தயா சமுத்திரம், நித்திய சித்தன், நித்திய புத்தன், எல்லாத்துக்கும் மூலபுருஷன். அவன் சஞ்சலமே கிடையாது. இன்னும் தமிழ்லையும் சொல்றப்போ பத்தற்றானுடைய பத்தையை நாம் பற்றினோம்னா நாமும் பற்றற்று வீடு உண்டு. திருக்குறள் சொல்றப்போ பற்றற்றான் இருக்கான், அவன் தான் சுவாமின்னு வேறு. எந்த காலத்திலும் பற்றற்றான் இருக்கான். அவனோட சம்பந்தத்தினால பாக்கி எல்லாரும் கொஞ்சம் பற்றற்றவளா ஐயோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி பற்றற்ற லோகத்தில் ஒருத்தருந்தாளா நமக்கு இன்னும் ஈஸ்வரன காலம் கொஞ்சம் அது இன்னும் தெரியும். அதான் தெய்வத்துக்காலும் குரு பரிசுங்கிறதுக்கு அந்த பற்றற்றது வஸ்துவை நாம் நேரம் அனுபவிக்கல. வாஸ்தவத்துல அந்த இடத்துல போய் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இவனுக்கு ஆசை இல்லாம ஒருத்தர் நமக்கு கிடைச்சிட்டான்னா அவன் அந்த சுவாமியை காட்டிலும் நம்ம இவன் பெரிய சுவாமி. இப்ப அந்த சுவாமிக்கு இவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இவன் அந்த மாதிரி அவ்வளவு கிரகமா இருந்துட்டான்னா, ஒரு அழுக்கு அப்ப அழுக்கு ஒண்ணும் இல்லாம சுத்தமா இருந்துட்டான்னா அந்த சுவாமியான இவனும். அதனால குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரன் சொல்றப்போ அந்த சுவாமிக்கு இந்த சுவாமிக்கு என்ன இவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, அப்பவும் இல்லாம இருக்கிறதுலையும் சரி, கருணையிலும் சரி, ஞானத்திலையும் சரி நிறைஞ்சு போயிட்டாங்க. அதனால அந்த ஈஸ்வரனுக்குனாலேயோ அந்த ஈஸ்வரத்துல அந்த இன்னொரு குணத்தினாலேயோ இவன் நிறைஞ்சு போயிட்டான். நிறைஞ்சு போட்டவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஈஸ்வரன் என்ன இவனுக்கு தெரியும்? ஏன்னா அவன் ஒரு ஆபீஸ் ஒன்று கூட இருக்கவனுக்கு இவனுக்கு ஆபீஸ் இல்லை, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். உத்தியோகம் என்ன ஜெய சிருஷ்டி பண்றது, சம்ஹாரம் பண்றது, அவங்க பரிபாலனை பண்றது, இன்னும் அறைய போய் அடிக்கிறது, கொலை பண்றது, சமப்படுத்துறது, இதெல்லாம் மசூதியிட பல சம்ஹாரம் பண்றது, அங்க இருந்து இந்த காரியங்கள்லாம் ராவண சம்ஹாரம் பண்றது, சிசுவால வசம் பண்றது, இந்த வேலையெல்லாம் அவனுக்கு கொஞ்சம் ஆபீஸ் கூட அவனுக்கு. இவன் ஆபீஸ் வேலை இல்லாம இது மிச்சம், அவ்வளவுதான். பாக்கி எல்லாத்துலயும் அவனை எந்த காரியத்துக்காக அவனண்ட போறவன் நம்ம அந்த ஈஸ்வரண்டத்தை அந்த காரியம் அவனுக்காக வேலை இருக்கு சுவாமிக்கு. இந்த வேலையே இல்லாம உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் நமக்கு குரு, அவனுக்காக நமக்கு அவன் எங்கேயோ இருக்கான் ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரன் நினைச்சு பார்த்துக்கணும், யோகம் பண்ணி பார்த்துக்கணும், இவன் பிரத்யட்சமா பார்க்கிறோம் நம்ம. அதனால அந்த ஈஸ்வரனை காட்டிலும் குரு பரிசீன்னுட்டு அதனால நம்ம பெரியவாள்லாம் தெய்வபக்தி குருபக்தி இது ரெண்டும் நமக்கு வேணும்னு சொன்னதுக்கு அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் இன்னும் வித்தியாசம் கிடையாது. அவனுக்கு வேலை கூட இவருக்கு வேலை இல்லாத அப்படி சுத்தஸ்வரூபத்துல மாசம் இருக்குது. அவன் வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஓஹோ இவனுக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கோ, ஏன் ஏதாவது கோபிஷ்டனும் அந்த நரசிம்ம சுவாமினா கோபிஷ்டனும் திருக்குறள் கோபிஷ்டனும் அவன் நல்லா இருந்தாலும் சந்தேகங்கள்லாம் கூட வரும்.
அந்த சந்தேகங்கள்லாம் கூட இல்லாம அவன் ஆறு என்ன இருக்கானோ இல்லையோ எப்படிப்பட்டவனோ சந்தேகங்கள்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் இவன் பிரத்யட்சமாக பார்த்திருக்கான். ஈஸ்வரன் எப்படி ஈஸ்வரன் எந்த காரியத்துக்காக நடத்துல சம்பந்தமோ அந்த காரியத்துக்கு இவனுக்கு பிரத்யட்சமா பார்க்கணும். இவனுக்கு பிரத்யட்சமா நமக்கு பலத்தை கொடுக்க முடியும். ஆனா அவன் தான் குரு, அவன் தான் பிரம்மா, அவன் தான் ருத்ரன், அவன் தான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லு பகவான் பாதராயணான்ட்டு இவரை வியாசர் சொல்றப்போ குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவ மகேஸ்வரன் சொல்றது, இவன் 3 கோடி சொல்றது. பாதராயணர் வியாசரை பத்தி சொல்றப்போ அபாலலோச்சன சம்பு திபாபுர் அபரோஹரி அச்சதுர்வதனோ பிரம்மா பகவான் பாதராயணா. 4 மூஞ்சி இல்லாத பிரம்மா, 3வது கண் இல்லாத சிவன், 2 கையுள்ள வியாசர், 2 கையுள்ள ஆளு விஷ்ணு. இவர்தான் பாதராயணர்னு பேரு. அபாலலோச்சன சம்பு, நெத்தியில் ஒரு கண் இருக்கு, அந்த கண்ணு இல்லை அவனுக்கு. அபாலலோச்சன சம்பு அச்சதுர்வதனோ பிரம்மா திபாபுர் அபரோ ஹரி பகவான் பாதராயணா. 2 கையுள்ள ஹரி, அதுதான் பாதராயணர் வியாசர்னு. வியாசர் எல்லாருக்கும் மூல குருவானதுனால அவரை எல்லா குருவும் நமக்கு குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவ மகேஸ்வரன்ட்டு சொல்லியிருக்கா. அதனால சுவாமி இருக்க, சுவாமின்னா அதுக்கு சாஸ்திரங்களையோ பெரியவாழ்லையோ அனுபவத்திலேயோ சுவாமியினுடைய நிலை நிறைஞ்ச நிலை எப்பேற்பட்டதோ அப்படி நிறைஞ்ச நிலை நமக்கு குருவிடத்தில் இருக்குன்னு ஒரு நிச்சயமான ஒரு நம்பிக்கை. அப்பேற்பட்ட குரு நமக்கு கிடைச்சிட்டாலனா சுவாமி கூட நமக்கு வேண்டாம். சுவாமியோட என்ன ஹரி அந்த ஹரி வேண்டாம் விடுறது இல்லையா? அதனால அப்படி நம்பிக்கை நமக்கு ஒண்ணும், அந்த நம்பிக்கை நிஜமான நம்பிக்கையா இருக்கணும். அதனால வாஸ்தவம் அப்படி நமக்கு நம்பிக்கை வந்துருக்குன்னா அப்போ சுவாமி கூட வேண்டியதில்லை. நமக்கு இல்லைன்னா ஒரு வழிகாட்டியா மாத்திரம் ஒரு பெரியவாள் கிடைச்சாலாம் அவளை குருபக்தி பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஈஸ்வரன். கொஞ்சம் நமக்கு நம்பிக்கை குரு நடத்துல கொஞ்சம் குறைவா இருந்தா தான் ஈஸ்வரன் போகணும். ஆனா ஈஸ்வரத்தோடு இருக்க ஈஸ்வரன் இல்லாதானா இது நமக்கு லோகத்துக்கு கட்டியே இல்லையே. இப்பேற்பட்ட குரு நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பூர்வேகாவது குரு, நமக்கு குரு நமக்கு குரு நமக்கு குரு நமக்கு குருன்னா எல்லாத்துக்கும் மூல குருவா ஒருத்தர் எப்பவும் சாஸ்திரமா இருக்க முடியாது வேணும். அவன் தான் ஈஸ்வரன். அதனால அவனிடத்துலயே நேரம் சம்பந்தம் நமக்கு கவனமான வேண்டியதில்லை. அதுதான் வீட்டராக விஷயம் தான் சித்தம்னு அடுத்து ஆசை இல்லாத மனசு நினைச்சா கூட பூர்வம் எனக்கு அப்படின்னு ஈஸ்வர பணிசானம் சொன்னார். ஈஸ்வர பணிசானம் இப்போ நமக்கு ஆசையெல்லாம் விட்டவன் நேரம் ஒரு ஆள் ஆப்படாதுனா தான் அது கொஞ்சம் அரகரா இருக்கிற ஆச்சாரியால் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு பக்தி மாத்திரம் நாம் பண்ணிட்டு ஈஸ்வரனுக்கு போய் தியானம் பண்ணி பஞ்சாஷ்டாயோட ஜபம் உபாசனம் எல்லாம் பண்ணிடணும். ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை சாஸ்திரத்தை இருக்கிற மாதிரி அது சுத்தமான ஸ்வரூபம், அது சமுத்திரமான ஸ்வரூபம், அதுக்கு கொஞ்சம் கூட அசையாது. சித்தவிருத்தி கொஞ்சம் கூட அசையாதவன் ஈஸ்வரன், சித்தவிருத்தியை கொஞ்சம் கூட சலிக்காதவன் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு நினைச்சு அவனை தியானம் பண்ணி நாம் தன்மையும் ஆகணும். அப்படி இல்லாம நமக்கு அந்த ஈஸ்வரன் எவ்வளவு சுத்தமாகவும் எவ்வளவு விதமாகவும் எவ்வளவு சலிக்காமலும் எவ்வளவு ஆனந்தமாகவும் அப்படி இருக்காரோ, ஆனந்தகரமா இருக்காரோ, அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு ஈஸ்வரன் லட்சணத்தோட ஒரு உத்தியோகம் மாத்திரம் இல்லாம உத்தியோகம் மாத்திரம் குறைவு அப்படி ஒரு சுவாமி நம்ம கிடைச்சிட்டாருன்னா பிரத்யட்சமா அப்புறம் அந்த சுவாமி ஒன்று கூட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு. அதுதான் குரு பக்திங்கிறது ஈஸ்வர பக்தியை காட்டிலும் குரு பக்தி ஜாஸ்தியா வச்சுக்கணும்னுட்டு இந்த வைஷ்ணவர்ல கூட ஒரு ஸ்லோகம் வந்து தேசிகம் சொல்லிருக்காரு. ஆச்சாரியாயுக தேவதாம் சமதியாம் அந்யாம்னா மன்யாமஹேன்னு. ஆச்சாரியனை காட்டிலும் தேவதை வசதின்ட்டு நான் நினைச்சே இல்லை அப்படின்னுட்டு வைஷ்ணவர்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது. ஆச்சாரியாயுக தேவதாம் சமதியாம் அந்யாம்னா மன்யாமஹே அப்படின்னு சொன்னாருன்ட்டு சொல்றது இல்லை. நமக்கு சாஸ்திரம் சிவருஷ்டே குருஸ்திராதா குரு ருஷ்டே நகஸ்டேனான்னுட்டு ஈஸ்வரனுக்கு விசாரம் வந்தா கூட குருவனிடத்துல போய் தான் நாம் வந்து சமாபனம் பண்ணிக்கணும். குருவனிடத்துல விசாரம் பண்ணிட்டா அப்புறம் ஈஸ்வரன் சொன்னா கூட அவர் கேட்க மாட்டாரு, கால ஓட்ட மாட்டாரு, எங்கேயோ விடா அப்படின்ட்டு அப்படின்னுட்டு சொல்றது. அதை காட்டிலும் ஈஸ்வரனை காட்டிலும் குரு பக்தி வரிசைன்னுட்டு. அதனால ஈஸ்வரபக்தின்னா ஈஸ்வரன் இருந்தா அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இல்லாதவனா நமக்கு கத்தியூர்ல நிதாடுறதுக்கு. ஆனா நமக்கு நேரம் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு குருவை சரியான வசந்த குரு நமக்கு நம்பிக்கை வந்துட்டு போனா அந்த ஈஸ்வரன் பக்தியை பண்ற காட்டிலும் இந்த குருவோட பக்தி பண்ணிட்டு போனா அது அதை காட்டிலும் பெரிய. அதனாலதான் வந்து ஈஸ்வர பக்தி, தெய்வ பக்தி, குரு பக்தி இது ரெண்டும் வேண்டியதுன்னு பெரியவாள்லாம் சொல்றதுக்கு காரணம் அதான். தெய்வம்னா என்ன அப்படின்னா தெய்வத்துக்கு லட்சணம் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துக்கு ஒவ்வொரு பிரகாரம் இருக்கு. சில சாஸ்திரம் இந்த லட்சணங்கள்லாம் சொல்லிடுவானா இது எல்லாமே இதெல்லாம் கிடைச்சிடுவேன்னு அப்படி சில சாஸ்திரக்காரெல்லாம் கர்த்தான்னு சொன்னா கர்த்தா ஈஸ்வரன் தான் எனக்கு அதுவும் வேண்டாமே, பலதாத்தான்னா அது இல்லாம கர்மாவே கொடுத்துட்டு போயிட்டுமே அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் தெய்வம் வந்துடும்.
அதனால நமக்கெல்லாம் திதி வேணுங்கிறாப்பா, அதுக்கு நாமெல்லாம் அழுக்கா இருக்கோம், அழுக்கெல்லாம் இருந்தா தான் உடம்பு இருந்தா தான் இந்த அழுக்கெல்லாம் நீதி பண்றது வெளி உண்டு. அழுக்கே வெளி இல்லாம ஒரு அங்கீகாரமான பிரபஞ்சம் போயிடும். அப்போ ஆனந்தமும் சுகமும் ஒன்றும் இல்லாம போயிடும் பிரபஞ்சத்துல. அது வேணும்னு சொன்னா ஒரு இம்பிட்டத்துக்கே முதல்ல ஈஸ்வரம் வேணும். அதுக்காக இருக்கிற ஈஸ்வரன் தான் அதான் ஈஸ்வரன். ஆனா இது ஜெகத் கர்த்தாவா இல்லையான்னா கர்த்தா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுனால பலவாதம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுங்கிறதுக்காக ஸ்தாபிச்சிருக்கான வேதாந்தத்துல. அதனுடைய வாதம் பண்ணினா அது நீ வெறும் ஜெகத்கர்த்த ஈஸ்வரன் இல்லாம ஒரு ஜெகத்தெல்லாம் உண்டாயிரும் சொல்ற அந்த வாதம் ஒன்று சொல்லிவிடு. பலம் கர்ணா பலத்தை தானா கொடுத்துரும் சொல்ற வாதம் சொல்லிவிடாது. அதுக்கு ஈஸ்வரன் தான் வேணும். ஆனா அந்த காரியத்துக்காக நமக்கு ஈஸ்வரத்துல அவனிடத்துல நான் பக்தி பண்ண வேண்டியதில்லை. அதுக்காக ஜெகத் கர்த்தாவா இருக்கிறதுக்காகவோ பலவாதாவா இருக்கிறதுக்காகவோ அதுக்காக அவனோட போக வேண்டிய காரியமே நமக்கு கிடையாது. நமக்கு காரியம் அவன் பரம பரிசுத்தமா இருக்கான், அவன் கொஞ்சம் கூட அசையாதவனா இருக்கான். அந்த சுத்தி வேணும் நமக்கு இருக்க அழுக்கு நிவர்த்தி ஆகணும், நமக்கு இருக்கிற சஞ்சல நிவர்த்தி ஆகணும். இந்த சஞ்சல நிவர்த்தி பண்றதுக்கு அவனுக்கு உபகாரமா இருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்காகத்தான் ஈஸ்வரன் வேணும். எவனை நாம் மனசுல நினைக்கிறோம் தன்மையான ஆயிடுவோம். அப்படியே ஒருத்தன் ஈஸ்வரனை தவிர பிரத்யட்சமா பார்த்த ஈஸ்வரன் அப்பிரத்யட்சம். பிரத்யட்சமா பார்க்கறோம் அதே மாதிரி இருந்துட்டோம்னா அந்த ஈஸ்வரன் கிட்ட போகக்கூடாது, போக வேண்டியதில்லை, மனசால தியானம் பண்ண வேண்டியதோட வேலை இல்லை, பிரத்யட்சமா பார்த்துடலாம். அப்படிங்கிறதுக்கு தெய்வபக்தி குருபக்தி இது ரெண்டும் நமக்கு வேணும். மனுஷனா பிறந்தவனுக்கு ஈஸ்வரன் ஒரு இவ்வளவு ஒரு பெரிய மகாசமுத்திரமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதி ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா தான் அந்த கதி ஒன்று இருந்தா தான் நாம் எல்லாரும் நன்மை அடைய முடியும். அப்படின்னு இதனாலேயே ரொம்ப அசுத்தமா நாம் இருக்கோங்கிறதுனாலே ரொம்ப சுத்தமா ஒரு வஸ்து இருக்குன்னு அர்த்தமாச்சு. ஒரே மழை நாளா ஒன்று இருந்தானா வெயில் நாள் ஒன்று இருக்கணும்னு அர்த்தமாச்சு. ஒரே இருட்டா இருந்தானா ராத்திரி ஒரே பகலா இருக்க சமயம் ஒன்று இருக்கணும்னு தீர்மானம் வச்சு. அதனால நேர் மாறுதலா நேசல் ஒண்ணு இருக்குதான் இருக்கணும். நாமெல்லாம் எத்தனைக்கு எத்தனை பாபியாயும் எத்தனைக்கு எத்தனை துச்சியாயும் எத்தனைக்கு எத்தனை அசடாயும் எத்தனைக்கு எத்தனை சந்தேகமும் எத்தனைக்கு எத்தனை கஷ்டங்களும் இத்தனை இருக்கோ இது இல்லாம ஒரு வஸ்து இருந்தாகணும்னு இதனாலேயே தீர்மானம் ஆயிட்டு அப்பேற்பட்ட ஒரு வஸ்து இருந்தாதான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லது பெறத்துக்கு வழி. அதனால கிளேச கர்ம விபாக ஆசையர் அபராமிருஷ்ட புருஷ விசேஷ ஈஸ்வர. நாமே நம்ம காட்டிலும் பெரியவாள சில பேர் பார்க்கிறோம். நமக்கு எவ்வளவு ஒரு சின்ன சமயம் வந்தா கூட நமக்கு எவ்வளவு அவமானம் வந்தாலோ கஷ்டம் வந்தாலோ ஒரு நஷ்டம் வந்தாலோ ஒரு துக்கம் வந்தாலும் நம்ம எவ்வளவு பாதிக்கிறதோ இவ்வளவு இதுக்காரனும் ஜாஸ்தி இருந்தா கூட பாதிக்காம சில பேரை பார்க்கிறோம். நம்ம காலம் கொஞ்சம் ஒரு டிகிரி பேசுவா இருக்கா. இப்படியே பண்ணிட்டே போயிட்டு வந்தானா குங்குமம் கூட கிடைச்சாலும் ஒரு எல்லை வந்தானா அந்த எல்லையில ஈஸ்வரன் இருக்கான் அப்படின்ட்டு அந்த எல்லையிலேயே ஒரு மனுஷன் இருந்தானா அவன் தான் நமக்கு ஈஸ்வரன் காலம் வசதி அவன் தான் அப்படின்னுட்டு ஈஸ்வரன் காலம் குரு வசதி அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு காரணம் இந்த ஈஸ்வர பக்தி குரு பக்தி. ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை வந்துட்டு தானே அந்த என்ன குருபக்தி கிடைக்கிறது கஷ்டம் லோகத்துல. குருபக்திங்கிறது ஈஸ்வரபக்தியாவது சுவாமி நமக்கு நேரம் இல்லை, நம்ம பக்தி இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால நேர பார்க்கல நம்ம குரு யாரான ஒரு குரு இடத்துல இவன் ஈஸ்வரன் தான் நமக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அது அகற்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம். அவன் போதையா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம். அந்த குரு நமக்கு நம்பிக்கை இருந்ததா நம்ம கடை வச்சுருவோம். ஏன்னா நமக்கு அந்த நம்பிக்கை லோகத்துக்குள்ள ஏதானு ஒண்ணு நமக்கு இவனை காட்டிலும் ஒரு நமக்கு கதி இல்லை அப்படின்னு ஒத்தனிடத்துல நமக்கு சர்வத்தையும் சரண்டர் பண்ண முடியாத நமக்கு அந்த வாஸ்தவமான கன்விக்ஷனோட ஒருத்தனுக்கு நமக்கு கிடைக்குதானா அந்த கிடைக்கிறதுக்கான பாக்கியம் லோகத்துல கிடைக்கல. அப்புறம் என்ன வந்து நமக்கு நாங்க என்ன இப்ப என்ன சந்தேகம் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்து என்ன பண்றது, ஒரு துக்கம் வந்து என்ன பண்றது, ஒரு சந்தேகம் வந்து என்ன பண்றது, காரியம் வந்து என்ன பண்றது, இப்ப கஷ்டம் வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம புத்தினாலதான் யோசிக்கிறோம். அது முழுக்க அவனுக்கு சரண்டர் பண்ணிடுறது. அவன் என்ன சொல்றாங்க வீட்டு வெட்டு போறது. அப்ப நமக்கு பாரம் முடியல இருக்குல்ல, நம்ம இவ்வளவு பாரத்தையும் கல்ல தூக்கி வச்சுருக்கோம். அதனால ஆண்டாப்பா இன்னும் ரெண்டு போட்டுவானா இவ்வளவு பாரத்தையும் தூக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கான்னா அப்ப நமக்கு ரொம்ப லேசுன்னா இந்த வயசு. ஏன்னா அவன் இருக்கால் வந்து அவன் சொல்லப்படி போனவானா நமக்கு இன்னும் உபதிரவத்தில் வந்து இருக்கும். அப்படியே நாம உபதிரவ முடியும் நாமன்றத மட்டும் சரியா உதவுவான அதுக்காக அவனா நினைச்சுட்டு நம்ம. அதனால அப்படிதான் சரண்டர் பண்ண முடியாத ஒரு புத்தி ஒருத்தனுக்கு வந்து அதுப்படி கிடைச்சிட்டான் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் தான் கிடைக்கிறது வந்து சேரும் நமக்கு. அதனால அது நான் பண்றதான் தேவையில்லை அப்படின்னுட்டு அந்த பாரம் இல்லாம ஒருத்தருடைய சர்வத்தையும் சரணாகதி பண்ண முடியாத ஒருத்தர் நமக்கு கிடைச்சிட்டான்னு சொன்னா அதை காட்டிலும் தேசம் நமக்கு கிடையாது. எல்லா பாரமும் நமக்கு நிவர்த்தி ஆயிடும்ன்றதுதான் அதான் நமக்கு குருபக்தின்னு சொல்றது. அதான் அப்படி இல்லாத இடத்துல கூடதான் இல்லாத இடத்துல தான் ஒரு ஈஸ்வர உபாசனம் பண்றது, ஒரு மார்க்கம், ஒரு பூஜை, ஒரு தர்மம், தெய்வம் அப்படி நம்ம கிடைக்கிறது கஷ்டமா வச்சுக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு பரம்பரையில வந்து பிரிவாளத்தினால அனுகிரகத்தை தெரியும். அந்த அனுகிரகத்தோட கூட ஒரு ஜபத்தையோ மந்திரத்தையோ பிரதேசத்தையோ அனுகிரகத்தையோ பெற்றுள்ளவன அவளை பூர்ண நம்பிக்கை நமக்கு வரத்துக்கு முடியாத பாக்கியம் கிடைக்கலன்னா அப்புறம் தான் சுவாமி வேண்ட போனதே தவிர இல்ல சுவாமியே வேண்டியதில்லை நமக்கு. ஆனா சுவாமி வேண்டியதான் சுவாமி இல்லைங்கிறது அர்த்தம் இல்லை. அந்த சுவாமி இருந்தா தான் இப்படி நமக்கு இதுவாக கிடைப்பா. அது சுவாமி இருக்காருன்னு ஒண்ணுதான் வேணுங்க. அதுதான் சாமியோட காரியம் கிடையாது அதிகமா நமக்கு. அது இவனத்திலே காரியம் வந்துடும்.
அந்த சுவாமிகிட்ட நம்ம காரியம் இருக்கணும்னு அரசரானவனுக்கு அவ்வளவு நமக்கு குரு கிடைக்கல, பூர்ணமா நமக்கு நம்பிக்கை வரல, அந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கலன்னா அப்போ சுவாமி வேணும். அந்த சுவாமியோட கூட பயப்படுத்த ஒரு சுவாமி நமக்கு பலம் கொடுக்கிறவர் ஜபத்தெல்லாம் கட்சி ஒண்ணு அவருடைய சக்தி அபார சக்தின்னு அதனால பயப்பட வேண்டியது நம்ம சுவாமியில. அதனால அவர் சுத்தமா இருக்கார், அவர் சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கார், நம்ம செஞ்சது அவர் பொறுத்து நம்ம அதுக்கு அவர் நிறுத்தி பண்ணுவார்னு அந்த ஒரு சுவாமியோட கொண்டாடுனே தவிர நமக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும் அது கொடுப்போம் இது கொடுப்போம் நினைச்சுட்டா அது சுவாமியை வேண்டியது இருக்கு. அந்த காரியத்தை வச்சுட்டு அந்த காரணத்தை வச்சுன்னு சுவாமியோட நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம சாஸ்திரத்தின் அபிப்பிராயம். அதனால தெய்வசக்தி காரணம் குருசக்தி விரிசைன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு பாரமே இல்லை. எல்லாத்தையும் ஒருத்த நடுவில் தப்பிச்சுட்டு போனா அவன் மனசு பிரகாரம் ஏதோ ஒரு மனசு பிரகாரம் தான் அவன் நடக்கணும். அதனால இதனால நஷ்டம் வந்தானா தான் நம்மளால நஷ்டம் வந்து அந்த மாதிரி அவனால நஷ்டம் வந்தா நடந்து போறது, அவன் ஒரு அந்த மனசு பிரகாரம் நடந்து போறது அப்படின்னுட்டு வச்சுக்க வேண்டியதுதான் குருபக்தி. குருபக்தின்னுட்டு அது பேரு. அதனால தெய்வசக்தி காட்டணும் குருபக்தி விரிசை அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்களும் சொல்லியிருக்கு. தெய்வசக்தியும் வேணும், குருபக்தியும் வேணும். குரு தேவதா சப்தான்னு அடிக்கடி சொல்றப்போ தேவதா சப்த குருபக்த இது ரெண்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் சொல்லியிருக்க சாஸ்திரம் தான் நிறைய சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திரத்தை மறக்காம அந்த சாஸ்திரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் துடுக்க முடிய பண்ணணும். அதனால எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த படிப்பெல்லாம் பக்தியோட வேணுமானா குரு இடத்துல போய் தெரிஞ்சுட்டா தான் பக்தி எல்லாம் வரும். ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல தெரிஞ்சுட்டோம்னா அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாது. இதெல்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல தெரிஞ்சுக்கிறதா தான் இருக்கு எல்லாம். அதுக்காகத்தான் எல்லாம் வந்து குருகுலத்துக்கு போங்க. குருகுலத்துக்கு போகலன்னா பணமாவது கொடுத்து குருகுலத்துக்கு போடாதான்னு சொல்லணும் போ. ஆனா அது நிறைய குருகுலம் இல்ல, அதுவும் நிறைய குருகுலம் இல்ல. பணத்தை கொடுத்துட்டு குருகுலம் சொல்றது நிறைய குருகுலம் இல்ல. அதுவும் போக மாட்டேங்கிறால அதுக்கா பணத்துடைய கஷ்டத்தினால தானே குருகுலத்தை எடுத்துட்டு வேற இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போக வேண்டியிருக்கு. அதனால குருவண்ட குருவண்ட போன்னுட்டு அதுக்காக குருவண்ட போனேன்னா கொஞ்சம் பணம் தரேன் எனக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காவது ஒரு முதல்ல வச்சுட்டு அவன் எல்லாம் குருவண்ட போன்னு சொல்லணும். அப்புறம் இந்த இது பணத்தினாலேயாவது குருகுலத்துக்கு போனான்னா அப்புறம் அந்த ரசத்தை அனுபவிப்பான். அதுல இருந்து அது குருவுக்கு சீக்கிரமா இருந்து அதுல இருந்து வேலை செய்யட்டும். ஆனா இப்ப இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷனா போயிட்டுது. இப்ப எல்லாம் வந்து எங்க பார்த்தாலும் மிஷின் உண்டாயிட்டுது. எல்லாம் மிஷினரி ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன கவர் சுத்து அதனால நூல் நூத்து அதனால ஓட்டு வீட்டுக்குன்னு சொன்னவானா எங்க நடக்கிற காரியம் அது எங்க பார்த்தாலும் இதுவா போயிட்டுது அப்படின்னு எல்லாம் மிஷின் வரப்போ நான் என்ன தனியா மட்டும் இது பண்றது எங்கேயான முடியுமா? எங்க பார்த்தாலும் ரைஸ் மில் உண்டானதுக்கப்புறம் எல்லாம் உரல்ல குத்து குத்து என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னா இது நடக்கிற காரியம் அப்படின்னு நடக்காத காரியம் தான். நடக்கிற காரியம் இல்லை. எல்லாமே மிஷின்றினா சுலபமாயிடுறது. இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ல போய் எடுக்கிறதுனா ரொம்ப சுலபமா போயிடுறது. தனியா ஒரு அபியாரம் போய் எல்லாத்தையும் வச்சு கத்துக்கிறதுன்னா எங்க நடக்கிறது சிறு சமாச்சாரம் அது அப்படின்னு இருந்தானே நடக்காதுதான் சந்தேகம் இல்லை. ஆனாலும் சில பேர் கைக்குத்தலகு அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக பண்ணணும்னு பிரச்சாரம் பண்ற அளவுக்கு இருக்கலாம். அதே மாதிரி கவர்தான் கட்டுக்கணும், கைக்குத்தலகுதான் கட்டுக்கணும் அப்படின்னு இந்த பிரவாகத்துக்கு நேரம் எதிர்த்து போய் கொஞ்சம் பிரச்சாரம் பண்ணி அதுவும் 4 பேர் சாப்பிடுவாங்க. நான் கைக்குத்தலகு தான் சாப்பிடுறது, கவர்தான் கட்டுக்கிறது 4 பேர் இருக்காங்க. அதனால இந்த மியூசியத்தில் இருக்கிற மாதிரியாவது சில இருக்கு. அந்த மாதிரி குருகுலம் இந்த மியூசியமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதுதான் நான் ஆசைப்பட வேண்டியது. இப்போ அதோட மியூசியமா இருக்கிறத தான் அடியோட போயிட்டு இருக்கோம். அது கூட இல்லாம கொஞ்சம் 2 பேர் இருந்தாலானா ஒரு உதாரணத்துக்காக இருந்து பாக்கி வரைக்கும் நல்லதுதான். ஆனா நம்மளால முடியலையே அப்படின்னா ஒரு துக்கமாவது பண்ணா ஒரு சீரியாவது வரும். வரவங்களுக்காக ரசிப்போம் ஒரு குருகுலத்தை அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அவன் குருகுலத்தை எல்லாத்தையும் நம்மளால மாற்ற முடிய போறதுன்னு ஒரு ஆசையினாலேயோ ஒரு கொஞ்சம் சக்தி இருக்கு எனக்கு அதெல்லாம் மாத்திடுறேன் ஊரெல்லாம் மாத்திடுறேன்னு நம்ம நினைக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது. அதனால அடியோடு இல்லாம மறந்தே போகிற ஸ்திதி இல்லாம ஒரு வரவங்களாவது நல்ல இடத்துல இருக்கு. அதுக்கு எவ்வளவு நம்மளால பணம் தெரிவிக்க நம்ம இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் அதை மறக்காம இருக்கிறதுக்காக ஒரு 10 பேராவது பண்றதுக்கு அவங்க இத்தனை பேரும் மனம் தெரிவிச்சு ஏதாவது செஞ்சாலும் செய்ய வேண்டியது. அது ஒண்ணுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம். பணத்தினால பாக்கி காரியங்கள்லாம் பணத்தினால செய்ய வேண்டிய காரியமே இல்ல. அனாவசியமான காரியம் தான் பாக்கி காரியங்கள்லாம். அதனால ஒரு வரவங்களாவது இருந்து இப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு அப்படிங்கிறத காக்கிறதுக்கு ஏதாவது நம்ம பணத்தினாலேயோ நம்முடைய வாக்கினாலேயோ சரீரத்தினாலேயோ மனசினாலேயோ ஏதாவது செய்ய முடியுமானா அதுக்காக செய்யணும். தவிர எல்லாத்தையும் கரட்டி மாத்தி விடுறோம்னு ஆசைப்படுறது ரொம்ப அசட்டுத்தனது. அது ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை. இப்ப பாக்கி எல்லாத்துக்கும் நடக்காத ஆகிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி விடுமுறை பிரச்சாரத்தை பண்றதுக்கு இப்படிதான் கொஞ்சமாவது இருக்கு முதல் பாக்கி நிக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த குருகுல இருந்தா தான் இது குருசக்திங்கிறதும் அதுக்கு ஈஸ்வரசக்திங்கிறதும் கொஞ்சமாவது லோகத்துல இப்ப குருசக்தியும் போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஈஸ்வரசக்தியும் ரொம்ப குறையிறது. குருசக்தி இல்லாதனால ஈஸ்வரசக்தியும் குறையிறது. அதனால இங்க அதுக்கு நல்ல சாஸ்திரங்களை குருமுகமா நாம் தெரிஞ்சு குருசக்தியோ தெரிஞ்சுட்டு இருந்தா தான் வாஸ்தவமான உள்ள உணர முடியாத ஈஸ்வரசக்தி லோகத்துல நமக்கு கிடைக்கும். அதனால அந்த குருசக்தியும் ஈஸ்வரசக்தியும் உண்டாகிறதுக்கு
அந்த குருகுலம்ங்கிறது லோகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கு, 4 இடத்துலயாவது பார்க்கணும், அதே போல அப்படிங்கிற ஒரு முறையை நாம் செய்ய வேண்டியதான். இந்த குருகத்துக்கும் ஈஸ்வரத்துக்கும் விர போடுற மாதிரி ஆகணும். அதனால அப்பேற்பட்ட காரியத்துல நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் நம்முடைய கடமை எதுன்னு சொல்லும்போது நம்ம எவ்வளவு வேலையா இருந்தாலும் ஒரு காரியம் லோகத்துல யாராவது போய் ஒரு குருகுலத்துல போய் குருவிடத்துல போய் வித்தியாசம் பண்ணினால அவளுக்கு நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமானது நம்ம மனசுல இருந்தா வரும். அது கூட விசேஷமா பண்ண கூட வேணா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனசுல இருந்தா கூட வரும், அது கூட உபயோகப்படும். அது கூட விசேஷம் நடந்தா இருக்கணும், நிறைய வரா போதும். அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அதிசயம் வச்சுட்டு ஆத்துல யாரானும் சாப்பிடுற சமயத்துல யாரானு வாசல வராளா அவளுக்கு தானே போடுறோம், யாரானு ஏழை திசையார வரானா அவனுக்கு தானே போடுவோம். அப்படின்னு ஒரு நினைவு இருந்தாலே லோகத்துக்கு வேண்டியான ஒரு பஞ்ச நிவாரணம் 3/4 வருஷம் ஆயிடுது. பஞ்சமத்துக்கு தெரியுமா? பஞ்ச நிவாரணம் அன்னாகம் கேட்ட ஆகிருப்ப கஷ்டப்படணும். ஒவ்வொருத்தரும் சாப்பிடுற சமயத்துல ஆறாண்டு இருக்காளா சாப்பிடுறதுக்கு அப்படின்னு இல்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 6 ஏழைகள் வந்து சாப்பிடுறதுக்கு அப்புறம் 6 இருந்தானா அவளுக்கு வேணும் போடுறதுக்கு வேணும்டா, ராத்திரி பண்றது ராத்திரிக்காரன் வரானா அப்படின்னு ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா லோகத்துல பஞ்ச நிவாரணம், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதுக்கெல்லாம் இது இந்த கஷ்டங்களே நமக்கு ப்ராப்ளமே நமக்கு உண்டாகவே உண்டாகாது. ஆதித்யம் வேணும், வைஷ்ணவம் வேணும், இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஆதித்யம் வேணும்னு அதிசக்தின்னு ஒரு அதிபதினு ஒண்ணு உண்டு. அந்த அதிபதி எல்லாரும் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு போனா இங்க கஷ்டமே கிடையாது. கொஞ்சம் சாப்பாட்டுக்காரனும் கொஞ்சம் கூட அதிகரிக்கிறோம், இன்னும் ஒருத்தருக்காவது கொஞ்சம் லோகத்தை 4 பேர் கஷ்டப்படவே வேண்டியதில்லை. அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் நம்ம சாஸ்திரத்தினுடைய ஒரு அபிப்பிராயம். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நாம் எல்லாரும் இந்த சிக்ஷால் போய் குருவனிடத்துல போக முடியாத வரைக்கு நாம் ஏதாவது கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணணும். எங்கேயாவது யாராலும் படிச்சுட்டு இருக்காளா, எங்கேயாவது அத்தியானம் பண்றாளா, அவனுக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறாளா, அப்படி படிக்கிறதாலும் அவளுக்கு நம்மளால அந்த உபகாரம் ஏதாவது பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படின்னு தனித்தனியே இண்டிவிஜுவலா பண்ணினா கூட அந்த புத்தி இருந்தா போறோம். இன்ஸ்டியூஷன்னா பாதியில் குழந்தை போயிடும், அது கொலை விட்டு வந்துடும், அது உபத்திரம் பண்றதுக்கு வருவா, அதெல்லாம் எல்லோட ஆபத்து இருந்தாலும் அந்த ஆபத்து பண்ணாங்க ஒவ்வொரு மணிக்கு இருக்கணும். அதனால இந்த இன்ஸ்டியூஷனாலே வேறையாக எண்ணம் இருந்ததானா இந்த இன்ஸ்டியூஷன் ஊரெல்லாம் எல்லாரும் காவல் சொல்லிட்டே இருக்கணும். அதான் பெரிய உத்தியோகம்ல சிஷ்யாளுக்கு வந்து குருவிடத்துல போய் யாராலும் சிஷ்யால் படிக்க முடியாத நம்மளால உபகாரம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும், தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தையும் பிரயத்தனம் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. அந்த எண்ணம் தான் நமக்கு அந்த எண்ணம் இருந்தாலும் உபத்திரம் ஆகி இருந்தா கூட ஒரு சிக்கிறோம். அது வந்து இப்ப சட்டம் என்னென்னமோ போட்டா சர்க்கார்ல சொல்லிட்டு இருக்கார். எவ்வளவு சர்க்கார்ல போட்டாலும் இப்ப உடம்புட்டு வரப்படாது ஒண்ணு சர்க்கார்ல சட்டம் போட்டா உடம்புட்டு வரப்படாதுன்னா அந்த சட்டம் வந்து நல்லதாதான் ஆச்சு. தப்பு தவிர கௌரவத்துக்கு ஆசைப்பட்டுட்டோம், ஆனா 4 பேர் சொல்றதுக்காகவோ வந்து அதுக்காக உடம்புட்டு வர்றதெல்லாம் இன்னும் இருக்கு. உடம்புட்டு வர்றது இன்னும் நிக்கல, இன்னும் 1 வருஷத்துல 4, 3 ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு. இப்ப இவ்வளவு சட்டம் இருந்து லேசம் இலவசமா இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இலவசமா இருந்து ஒத்துறவுக்கு சொல்றதாலும் இல்லாம இருக்கிற காலத்துல உடம்புட்டு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு 2 கேஸ் வருதுன்னா அது ஜெனியூனான உடம்புட்டுன்னு அர்த்தம். இது அது போடுறதுலாம் நல்லதுதான். அதனால சட்டம் எவ்வளவு வந்தாலும் இந்த சட்டம் வந்து இதுதான். இப்ப வைசல்யம் எல்லாரும் நல்லா வைசல்யத்துக்காக நிறைய கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சட்டம் போட்டு ரொம்ப நாள் இருக்கு. அப்படின்னு இப்போ இருந்தாலும் அது நடக்கிறதுங்கிறது எங்கேயோ ஒண்ணு ரெண்டு அது இங்க நடக்கிற கணக்கு முந்தியும் தப்பிக்கணும் இருக்கலாம். அவ்வளவு கணக்கு தான் இப்ப அப்பயும் வெளியிலிருந்து தப்பிக்கான வேலை இருக்காலும் அவ்வளவுதான் இப்பவும் கல்யாணம் பேர் பண்ணி வச்சுட்டு பண்றாங்க. செய்யற லோகத்துல மனோபாவம் அதுக்காக மனோபாவம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எந்த சட்டம் வந்தாலும் அது இன்னும் பாதிக்காது அப்படின்னுட்டு அந்த மனோபாவம் வேணும். அதுக்குதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி குருவினுக்கு வித்யாபியாசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் மனசுக்கு வந்துட்டுதானா அதுக்கு நான் உபகாரம் பண்ண நம்மளால முடியாது சொன்னாலும் அதனால பண்ற ஆளுக்கு அதுக்கு உற்சாகப்படுத்தி அவளை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் குருசக்தியும் இருக்கும், தெய்வசக்தியும் இருக்கும். அப்படின்னு இந்த குருசக்தியினுடைய தத்துவம் சாஸ்திரங்கள்ல இருந்துதான் நமக்கு தெரியணும். அந்த சாஸ்திரங்கள் குருவிசமா நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் சாஸ்திரம் நமக்கு பிரயோஜனப்படும். அந்த குருவிசமா தெரிஞ்சதுக்கு குருவினுக்கு பிரார்த்தனை பண்ண முடியாத ஸ்திதி இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட இப்ப நமக்கு பாஷ்யம் வாசிக்கிற இப்ப இந்த ஊர்ல ஒரு 5-6 இடத்துல பாஷ்யம் வாசிக்கிறான்னா அது அநேகமா கொஞ்சம் வயசானவா வாசிக்கிறா, குழந்தைகள் வாசிக்கிறதுனால அதான் கொஞ்சம் குருசக்தியெல்லாம் பேரும் 6வது இடத்துல அவ இருக்கிற இடத்துக்கு போய் நான் கொஞ்சம் நல்லா வாசிக்கணும். இன்னொரு வயசான காலத்திலேயாவது பாஷ்யம் வாசிக்கணும். ஒரு அன்னைக்கு விஜயனுக்கு பாஷ்யம் வாசிக்கிறவெல்லாம் எங்க ஒரு நாளைக்கு விசேஷம்னு சொன்னேன். சரிதான் நிறைய வந்தா ஒரு 40 பேர் இருக்கும்போது ஒரு சித்தியானத்தினால பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் இன்னும் வைப்பேன். கிராமத்துல அறுவடை வீட்டுக்கு படிக்கிறவங்க சொல்ல ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாரும் சிட்டிக்கு வந்துட்டதுனால ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற 10 பேருக்கும் பிரதமர் செஞ்சுதான் இருக்கு.
கேட்கறதா அத்தனை பேர் வருதுன்னா 340 பேர் இருக்கான்னு இந்த மெட்ராஸ் ஸ்டேட் முழுக்க பாஷ்யம் நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாதபூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராட்ச ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ருக்யஜிஸ்ஸாம அதர்வணாதி சதுர்வேத சம்ரக்ஷகாய நமஹ. தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரியதுல்ய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ.
साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मतनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौळीश्वरपूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம்.
சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன்வோர் கைமாறே அன்னநடையாறு அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும்
சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.